प्यारे बच्चों, ਅਸੀਂ तीसरी जमात की गणित की किताब के विचों अध्याय नंबर 1 कर रहे हाँ, जिसका नाम है संख्यावां। इस अध्याय नाल संबंधित असी पन्ना नंबर 23 तक दीयां क्रियावां नूं समझ चुके हाँ। अज असी पन्ना नंबर 24 तो क्रियावां नूं समझना शुरू करांगे। इत्थे लिखा है विस्तृत रूप, यानी कि वड्डा रूप। अज बच्चों असी संख्यावां दे विस्तृत रूप बारे समझांगे। विस्तृत रूप विच लिखण लई हरेक अंक का स्थानक मुल पता किया जाता है। फिर संख्या नूं स्थानक मुल्लां दे रूप विच दर्शाया जाता है। उदाहरण लई 675 नूं विस्तृत रूप विच हेठ अनुसार दर्शाया गया है। तो बच्चों, इसका मतलब है कि किसी भी संख्या का विस्तृत रूप पता करने लई उस संख्या के हरेक अंक का स्थानक मुल पता करके उसनूं स्थानक मुल्लां के रूप में लिख दिता जाता है। जिस तरह कि सानूं इत्थे एक उदाहरण दी है, संख्या 675। इस संख्या का विस्तृत रूप पता करने लई इसनूं संख्या सारणी दे विच इस तरह लिखा है। इकाइयां वाले स्थान ते 5, दहाइयां वाले स्थान ते 7 अते सैकड़े वाले स्थान ते 6। तो इस तरह सानू पता लगता है कि 5 इकाइयां बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5, 7 दहाइयां बराबर 7 गुणा 10 बराबर 70, 6 सैकड़े बराबर 6 गुणा 100 बराबर 600। यानी 5 इकाइयां का स्थानक मुल है 5, 7 दहाइयां का स्थानक मुल है 70 अते 6 सैकड़े का स्थानक मुल है 600। हुण इस संख्या नूं इसे तरह लिख देना है ते विचकार पा देना है जोड़ का निशान। जिस तरह के इत्थे दिखाया गया है, 675 का विस्तृत रूप 6 सैकड़े जमा 7 दहाइयां जमा 5 इकाइयां। इसनूं असीं इस तरह भी लिख सकते हाँ, 600 जमा 70 जमा 5 675। अगे है एक प्रयोगी क्रिया। इत्थे बच्चों सानूं एक प्रयोगी क्रिया दी है, जिस विच कहा गया है 751 लई मान काढ़ चुको। तो इत्थे बच्चों सानूं एक संख्या दी है 751। इस संख्या नाल संबंधित मान काढ़ चुकन लई कहा गया है, एक बच्चे नूं 751 दे मान काढ़ चुकन लई अगे बुलाओ। इस क्रिया नूं करन समय बच्चों तुहाडे विचों एक बच्चे नूं 751 का मान काढ़ चुकन लई अगे बुलाया जाएगा। जे संख्या ठीक बनाई है तो चुके हुए मान काढ़ सारे बच्चों नूं दिखाओ। जेकर उस बच्चे ने संख्या ठीक बना दी है तो उस द्वारा चुके हुए मान काढ़ सारे बच्चों नूं दिखाने हैं। जिस तरह कि इत्थे दिखाया गया है कि बच्चे ने 751 की संख्या नूं बनाउण लई मान काढ़ वरते हैं 750 अते 1 का मान काढ़। तो ये मान काढ़ बाकी सारे बच्चों नूं दिखाने हैं। तो इस क्रिया तो बच्चों सानूं पता लगता है कि किसी भी संख्या नूं बनाउण लई जिहड़े जिहड़े मान काढ़ वरते जाते हैं उन्हां मान काढ़ दे विच ही संख्या का विस्तृत रूप छुपिया हुंदा है। जिस तरह कि इत्थे 751 संख्या नूं बनाउण लई बच्चे ने 3 मान काढ़ वरते हैं, 750 अते 1 का मान काढ़। तो इन्हां तिन्नां मान काढ़ दे विच ही इस संख्या का विस्तृत रूप छुपिया है, 700 जमा 50 जमा 1। तो ये तिन्ने संख्यावां इन्हां मान काढ़ वालियां संख्यावां हैं, यानी कि ये संख्यावां 751 का विस्तृत रूप हैं। आओ हुण इस तो अगे समझते हाँ। अगे है आओ करगे। नंबर 1 विस्तृत रूप विच लिखो। तो बच्चों
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 149। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ 1 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 4 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, 9 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ 149 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 1 ਸੈਂਕੜਾ, 4 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 9 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ 270 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 2। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਸੈਂਕੜੇ। ਦਹਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 7। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7 ਦਹਾਈਆਂ। ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 0 ਇਕਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ 270 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 2 ਸੈਂਕੜੇ, 7 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 0 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 369 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 3 ਸੈਂਕੜੇ, ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ 6 ਦਹਾਈਆਂ, ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ 9 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 402 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 4 ਸੈਂਕੜੇ, 0 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 788। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 7 ਸੈਂਕੜੇ, 8 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 8 ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 818 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 8 ਸੈਂਕੜੇ, 1 ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ 8 ਇਕਾਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 2। ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸੈਂਕੜੇ, ਦਹਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋੜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 413। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਣ ਲਈ 4 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਨੀ 400। 1 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਦਹਾਈ ਯਾਨੀ 10 ਅਤੇ 3 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਇਕਾਈਆਂ ਯਾਨੀ 3। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 413 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ 400 ਜਮ੍ਹਾਂ 10 ਜਮ੍ਹਾਂ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ 507 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਅੰਕ 5 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 5 ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਨੀ 500। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 0। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ 0 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 7 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 7 ਇਕਾਈਆਂ ਯਾਨੀ 7। ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ 507 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 500 ਜਮ੍ਹਾਂ 0 ਜਮ੍ਹਾਂ 7। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਖਿਆ ਹੈ 700। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ 7 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 7 ਸੈਂਕੜੇ ਯਾਨੀ 700। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 0 ਦਹਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ 0 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ 0 ਇਕਾਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 0।
ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ 700 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 700 ਜਮਾ 0 ਜਮਾ 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 210 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਾਂਗੇ 200 ਜਮਾ 10 ਜਮਾ 0। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 118 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਾਂਗੇ 100 ਜਮਾ 10 ਜਮਾ 8। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਖਿਆ 662 ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਲਿਖਾਂਗੇ 600 ਜਮਾ 60 ਜਮਾ 2। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਕਿਰਿਆ ਨੰਬਰ 3, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 100 ਜਮਾ 60 ਜਮਾ 2, ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ 162। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ 300 ਜਮਾ 7, ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ 307। ਅਗਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 400 ਜਮਾ 10, ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣੇਗੀ 410। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 100 ਜਮਾ 40, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 140। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 800 ਜਮਾ 60, ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 860। ਅਖੀਰਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ 600 ਜਮਾ 50 ਜਮਾ 8, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 658। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।